टॉपिक अपना सीगा जो आप करते पे उसेगा एलसी ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेशन जब आप शो किया सीगा अपने दो कंपोनेंट्स, एक आ गया कैपेसिटर और एक आ गया टोटल इंडक्टर कॉइल। ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਚ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, फिर रिचार्ज होता। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द एनर्जी इंडक्टर कॉइल, ये कंटीन्यूअसली मेरे को दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाती। एनर्जी एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म और दूजी फॉर्म तो पहली फॉर्म च बार-बार मेरे को जिहड़ी वो इंटर कन्वर्ट होंदी रहंदी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन your device will produce the electrical oscillation। मैं आज ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 에ਅਰ ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। अल्टीमेटली वो जिहड़ी मैकेनिकल वाइब्रेशन सीगियां वो वॉइस बॉक्स की हेल्प नाल साउंड वेव च कन्वर्ट हुईयां। साउंड वेव जिहड़ियां एयर दे अंदर कहंदा जी ऐसे च ट्रैवल करके जा रही। ठीक है, एयर दे पार्टिकल नूं वाइब्रेट करा रही। ठीक है, यानी एयर दे पार्टिकल दे अंदर वो किनेटिक एनर्जी बन रही। मुड़ के अगे जाके तुहाडे कोल ऐसे तुहाडे कह लो कि भी जिहड़ा फोन आ गया या मैकबुक आ गई, इह च जिहड़ा डिवाइस लग्या उहदे च वो ऑडियो सिग्नल फिर जनरेट हो गए। ठीक है, ऑडियो सिग्नल पे तुहाडे कोल तारां दे थ्रू, ठीक है जी, ऐसे च ट्रैवल करते पे, नेट वायर दे थ्रू ट्रैवल करते पे इलैक्ट्रिकल सिग्नल दी फॉर्म च। ठीक है, मतलब वही एनर्जी अगे तो अगे किसी ना किसी फॉर्म च कन्वर्ट हो रही है। तुहाडे एंड ते पहुंच के वो सिग्नल जिहड़ा हैगा तुहाडे मोबाइल फोन तो जिहड़ा स्पीकर आ वो तो फिर दोबारा वो इलैक्ट्रिकल सिग्नल ऑडियो सिग्नल बनदा। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि भी उस इंस्टेंट ਦੇ ਉੱਤੇ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ what are wave, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ these are the disturbances which are created in a given medium। ਤੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, कैपेसिटर दे अक्रॉस जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर आ वो इंडक्टर कॉइल च मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती। जिहड़ी इंडक्टर कॉइल च मैग्नेटिक एनर्जी आ वो वापस फिर कैपेसिटर नूं चार्ज करके, ठीक है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट हो जाती। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ इलैक्ट्रिकल इनटू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, योर डिवाइस LC ऑसिलेटर विल प्रोड्यूस द ऑसिलेशन। ठीक है, इस मतलब थोड़े डिवाइस को ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंदियां और जेड़ियां ऑसिलेशन ने प्रोड्यूस करेगा दो तरह दियां। वन इज टू बी कॉल्ड एज द डैम्प्ड ऑसिलेशन, +1 च पढ़िया सी वर्ड, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करांगा। ठीक है, वन इज टू बी कॉल्ड एज द डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड सेकंड वन आर टू बी कॉल्ड एज द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, हुण समझो गल्लां नाल नाल जोड़दा चलांगा। जदों असीं कैपेसिटर नूं एक बारी बैटरी ला के चार्ज कर लिया, उस तो बाद देखो आपां बैटरी कढ दित्ती आ, ਇਹਦਾ मतलब अपने को एनर्जी का सोर्स कोई नहीं लेता। हाँ, ये कॉइल दे अक्रॉस जिहड़ी मैग्नेटिक एनर्जी आ रही वो इन्हें अपनी इलैक्ट्रिकल एनर्जी लॉस करके देनी, जिहड़ी वापस इहदे च इलैक्ट्रिकल आई वो इन्हें अपनी मैग्नेटिक एनर्जी लॉस करके देनी। ਇਹਦਾ मतलब कंटीन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक तो दूजी फॉर्म च कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ते जे इस मूवमेंट ते तुहाडे सर्किट दे अंदर जिहड़े कंपोनेंट लगे आ, जे उन्हां कंपोनेंट दी किसी दी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होवे, आइडियल कंपोनेंट होण, यानी कोई इन्हां दी रेजिस्टेंस ऑफर ना होवे, ना तां इहदी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होवे, ना इहदी इंडक्टिव रिएक्टेंस होवे, ते ना मेरे कोल ऐसा जिस कनेक्टिंग वायर दी रेजिस्टेंस होवे, ते फिर उस मूवमेंट ते 100% मैग्नेटिक इलैक्ट्रिकल च
ਤੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ they are to be called as the undamped oscillation। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ that remain to be constant, यानी ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ oscillation ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਚ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਜੇ ਲੀਕੇਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਿਲਣੀ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। जे वायर की रेजिस्टेंस है तो वायर के अंदर कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट भी आएगा। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंगली जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना जो कैपेसिटर चार्ज होना उदों भी दोनों वारी थोड़ी वायर दे विच करंट फ्लो करता पाया, उस करंट दे करके जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट दे अकॉर्डिंगली, ठीक है, वायर जिहड़ी मेरी हीट अप होनी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ oscillation ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਨਡੈਂਪਡ oscillation ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਜ਼ oscillation should be ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੈਂਪਡ oscillation, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ oscillation ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ oscillation ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਇੱਚ ਸੀਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਲਾਸ ਕਰ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੈਂਪਡ oscillations ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਂਪਡ oscillation ਤੁਹਾਡਾ LC oscillator ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ? Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ oscillation ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੈਂਪ ਅਨਡੈਂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ oscillation ਦੇ ਯਾਨੀ oscillate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿਰਚਫ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦੋ। ਕਿਰਚਫ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ summation E equal to summation IR। ਆ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, summation E equal to summation IR, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय द बैटरी। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਸ਼ਨ E ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ VL ਲਿਖ ਲਓ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ VC ਲਿਖ ਲੈਣੇ। क्या वेरिएबल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। We know that ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ frequency of LC oscillation। ठीक है जी, frequency of LC oscillation प्रोड्यूस करो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ according to Kirchhoff's second law, Kirchhoff's second law ਦੇ accordingly VL plus VC equal to 0। ठीक है, VL plus VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -L into di/dt ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਉਹ Q ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ Q/C ਹੈਗੀ ਆ। क्या आ रिजल्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚ ਇੰਡਕਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ Q ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਕਰੰਟ 0 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ Q ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ I equal to minus dq/dt। अब माइनस क्यों लगाया, क्लियर है? Yes, Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ L into d/dt of dq/dt plus q/c equal to 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂ, L ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ d2q over dt square plus q/lc equal to 0। क्लियर है? सर वो I का माइनस क्यों आया था, I से पहले अल्फा di/dt का? अजय मैं 10 के हटे फिर दोबारा वापस आप उत्थे लेके चले हैं। मैं तो नहीं कहा कि जिदा जिदा सर्किट च चार्ज दी अमाउंट घटनी आ, कैपेसिटर च जिदा जिदा चार्ज घटदा जाना, सर्किट च फ्लो होने वाला करंट जेड़ा वो वाधा जाना। दसिया नहीं वाला कि जदों तुहाडे कोल सर वो Q दी वैल्यू मैक्सिमम आ तो उदों करंट अपना सर्किट च 0 सीगा। इस तो बाद जिदा जिदा ए तो की प्रेस कीती, इतो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो सर्किट च करंट मेरे को ਵਧਣਾ शुरू हो गया। जो कैपेसिटर का सारा ही चार्ज फ्लो कर गया, जो कैपेसिटर का सारा चार्ज इतो फ्लो कर जाना यानी Q 0 लेवल ते चलिया ते करंट उदों तक मैक्सिमम फ्लो कर जू। Yes, sir. सर तो फिर वही चीज दोबारा लिखती करके आप मैं इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ d2q/dt² plus q/lc equal to 0। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, +1 ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਸਐਚਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਚ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਜੇ
ਤੇ then we said motion is ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ SHM in nature ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ Yes, sir. ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਇਹ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਆਈ ਇੱਕ ਮੱਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਇਮਰਸ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਾ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸਐਚਐਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ -f ਯਾਨੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ -f = kx ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ k ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ k = m omega square ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ m omega square ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ f ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ma ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ f ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ma ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ m omega square x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ m ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ x ਮਾਈਨਸ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ dv/dt dv/dt ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ x ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇੋਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ dx/dt ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ dx/dt ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ d/dt of dx/dt equal to omega square x ठीक है जी माइनस बेशक ला के चल को अपनी माइनस एडजस्ट हो जानी होता आ टर्म आ जाएगी इनु जे लिख लिया तो अपनी टर्म बन गई -d2x/dt square equal to omega square x ठीक है ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ d2x/dt square plus omega square x equal to 0 ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆਸੀਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਸੀਲੇਟਰ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਲੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਚ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਗਿਵਨ ਆ क्या आ इक्वेशन क्लियर है कितना बनाई उन्हें Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन हुन ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ we know that ठीक है for oscillation v में राइट अपने को ਜਿਹੜੀ इक्वेशन होएगी वो आ जानी जी d2x/dt square plus omega square x equal to 0 मतलब x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ
कैपेसिटर दी प्लेट ते किसी भी इंस्टेंट ते कितना चार्ज आ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली इलैक्ट्रिकल ते अपने कोल ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग मैकेनिकल एनर्जी आनी। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੇ कोरस्पोंडिंग ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ q स्टैंड करदा। ठीक है जी, यानी आ टर्म ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਤੇ q ਦੇ कोरस्पोंडिंग आ गई। ठीक है, ਤੇ ਆ x ਜਿਹੜਾ ਆ q ਦੇ कोरस्पोंडिंग आ गया ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ओमेगा स्क्वायर आ ਇਹ 1/lc ਦੇ कोरस्पोंडिंग आ जू। Yes, sir. आ गल समझ लगी सारे? Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2 ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ 1 and 2, ਜੇ 1 and 2 ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/lc। ठीक है जी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/lc which implies ओमेगा इक्वल टू 1/√lc। ठीक है, ये मेरे को बॉडी दे ऑसिलेट करन दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ते जे मैं ओदी लीनियर फ्रीक्वेंसी कढनी आ ते ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू ਤੇ देयरफॉर ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ न्यू इक्वल टू 1/2 पाई into root of LC। यानी जेडी अपने कोल अपना LC ऑसिलेटर आ उन्हें जेडी वेव्स प्रोड्यूस करनियां जेडियां उन्हें ऑसिलेशन प्रोड्यूस करनियां उन्हां ऑसिलेशन दी फ्रीक्वेंसी दो चीज़ां ते डिपेंडेंट है। थोड़े गिवन सर्किट दे अंदर इंडक्टर कॉइल दी इंडक्टेंस कितनी है ते कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस कितनी है। नॉर्मली इन्हां दोनों विचों असी कैपेसिटर जेड़ा वा, ठीक है, वो असी वेरिएबल लेके चलांगे। मैं दी गल जोड़ूंगा आगे जाके। ठीक है, साडा कैपेसिटर जेड़ा वो वेरिएबल कैपेसिटर आ जिहदी कैपेसिटेंस नूं चेंज करके असी सर्किट दे विच प्रोड्यूस होने वालियां ऑसिलेशन दी फ्रीक्वेंसी जेड़ी आ वो चेंज कर सकदे हां। मतलब असी अपने गिवन LC ऑसिलेटर नाल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां वेव्स जे प्रोड्यूस करनियां ते तुसी कैपेसिटेंस नूं चेंज करके सर्किट दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां वेव जनरेट करदे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ FM ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ 92.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ 90.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, 94.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼। ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜੀ? फ्रीक्वेंसी दा। तुसी हुण नोट की करदे हो, तुसी जदों एसएच मान लो 102.7 ते गाने लाए उत्ते पुराने गाने आंदे आ। ठीक है जी, तुसी वो गाने सुनदे पे तुहानू लग्या नहीं जी पंजाबी कोई वधिया गाना सुनना, तुसी उत्ते एक बटन नप दिंदे हो। बटन नपदे हो ते तुहानू दिखदा कि उत्ते नंबर चेंज होने शुरू हो गए। 102.7 मैगाहर्ट्ज दी थां ते 100.6 आ गया लिख के, फिर होर आ गया, फिर होर आ गया, फिर एक लेवल ते जाके 92.7 मैगाहर्ट्ज आ गया लिख के। बेसिकली ਉਹਦੇ बैक एंड ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ सोच के देखो। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ LC ऑसिलेटर ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। इवें तुहाडा डिवाइस उन्नी फ्रीक्वेंसी दी उदों वेव जनरेट करदा पिया। ठीक है जी, ते जिन्नी क फ्रीक्वेंसी दी वेव तुहानू चाहीदियां है ना, तुहानू दिखिया जी इत्थे 92.7 या 92.4 लिख के आ गया। ठीक है, तुसी एसएचओ नू पॉज दिता। ठीक है, तुहाडे कोल ओदे कोरस्पोंडिंग जिहड़ा ओदे डिवाइस ने सिग्नल जिहड़ा ओ चलाना शुरू कर लिया। तुहानू नहीं पसंद आया तुसी फिर बदल दिता। तुसी टीवी दे बटन जदों नपदे पए हो ते बेसिकली तुसी उस वेले चैनल जदों चेंज कर रहे हो, हर डिफरेंट चैनल एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ते आ रहा वा। ठीक है, हर डिफरेंट चैनल एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ते आ रहा ते तुहाडे बटन नप्पण दे नाल उस वेले ओदी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई आ। तुसी अपने डिवाइस नाल एक नवी फ्रीक्वेंसी लोकेट करनी शुरू कीती ते डिवाइस ने उस फ्रीक्वेंसी दा सिग्नल तुहानू दिखा दिता। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ डिवाइसेस ने ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ऑसिलेशन ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦਾ।
यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे सिग्नल जेडे वो जनरेट करदा। इन्नी गल समझ लगी? Yes. Yes, sir. Yes. बहुत Yes, ठंडा पढ़दे sir. हो, बहुत ठंडा ढंग नाल पढ़दे हो। इन्ना समझ आ रहा सारियां नू? Yes, Yes, sir. sir. चलो हुण इस तो बाद हजे आपां कंटिन्यू करांगे बुक दे च इहदे नाल ही एक टॉपिक तुहानू मिलना वा एनालॉजी बिटवीन मैकेनिकल एंड इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी। वो आई चीज है एनालॉजी दा मतलब सिमिलैरिटी दिखाओ केड़ी टर्म किहदे कोरस्पोंडिंग आ जो आपां करदे पए कि कौन किहदे कोरस्पोंडिंग है वो ने तुहानू दस दित्ता कि भी चार्ज दे कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट है ना। इत्थे मेरे को जेहड़ी आ 1/LC आ ये मेरे को मेरे ओमेगा नू कोरस्पोंड करदा पिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अपना कंप्लीट नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ એનર્ਜੀ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ठीक है जी किसी भी टाइम दे इंस्टेंट ते यानी किसी भी इंस्टेंट ते टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ जे टोटल 20 जूल एनर्जी शुरू च सीगी कैपेसिटर दे क्रॉस ठीक है जदों कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होया तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਕੋ ਗਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜੂਲ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋ ਚਲੇਗੀ ਤੇ 16 ਜੂਲ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੋ ਵੀ ਮੀਨ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਟਸ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵ। ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ एक इलेक्ट्रिकल अक्रॉस द कैपेसिटर एक मैग्नेटिक अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल। क्या इतनी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ जी आज शुरू करें टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ टोटल एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन। पेपर च क्वेश्चन है ऐसे कि प्रूव दैट कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन ऑलवेज रिमेन कंजर्व है ना इट डज नॉट टू बी एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना इनू कहना जी प्रूव कर दो। तो बेटा आप प्रूव ये करन लगे कि जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जी कि मेरे को दो फॉर्म च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਆਲਦੋ ਦੋਨੋਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ 'ਚ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ ਪਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ठीक है टोटल एनर्जी इज गिवन बाय ਉਹਨੂੰ u ਲਿਖ ਦੋ and it is the sum total of it is the sum total of magnetic energy and electrical energy यानी इस दो फॉर्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ we know that magnetic energy is given by half Li square magnetic energy मेरी half Li square ਆ और ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर आ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ half Cv square। क्या इतनी गल क्लियर है? Yes, sir. और ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ q² 2c ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇਸ q² 2c ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ठीक है ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ we know that ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ठीक है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ v can write it is equal to i equal to minus dq by dt ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ q ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ q ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਚਾਰਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਚਾਰਜ 0 ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशन Yes, sir. प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशन प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ
वो ऑसिलेशन मेरियां एक तरह साइनोसॉइडल ऑसिलेशन है। क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल वास्ते, ठीक है जी, हाफ साइकिल का मतलब इतने लाऊंगा कि भी पहलों कैपेसिटर की जे आ वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज आ, ठीक है, फिर एक स्टेज आएगी, ठीक है, जो इन्हें डिस्चार्ज होके दोबारा तो रीचार्ज होना, वो च असीं कह सका कि भी आ प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जो कैपेसिटर के कोल सारी एनर्जी है, मैं फिर एक बार दोबारा दसन लग्या, इतने एनर्जी जीरो सी मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर, मुड़ के एक लेवल आया कि भी कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, सारी मैग्नेटिक एनर्जी बन गई। जो मैग्नेटिक एनर्जी दोबारा तो डिक्रीज होनी शुरू करनी, उन्हें कैपेसिटर में जो रीचार्ज करना, तो असीं कह जी इन्हें रीचार्ज ओपोजिट डायरेक्शन च करना, मतलब इन्हां प्लेटां ते चार्ज जिहड़ा वा वो रिवर्स होके आएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰਕਟ ਚ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਟ ਜੋ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਈ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਸ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਐਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ t 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ। पर जो cos की इक्वेशन सोचा, जो टाइम 0 होंदा cos की वैल्यू मैक्सिमम होंदी है। क्या आ गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. दे अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा, प्लस 1 दे अंदर आ दो इक्वेशनां पढ़दे सी ऑसिलेशन वाले चैप्टर दे अंदर, y = a sin ओमेगा t या x = a cos ओमेगा t। कदों केड़ी लानी आ? उधर सी कहना सी जे बॉडी मेन पोजीशन तो अपनी मोशन शुरू करे ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ t 0 ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ 0 ਆ, t 0 ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ 0। ਇਹ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ t 0 ਆ ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ t 0 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, है ना, t 0 ਤੇ ਇਥੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ t 0 ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਸ ਉਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹੀ ਵਰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ q ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ q ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ q = q0 cos ओमेगा t। क्या इक्वेशन क्लियर है? क्यों लिखी है वाली? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो चार्ज दी इक्वेशन आ गई q0 cos ओमेगा t। h जे t 0 ते cos 0 1, यानी q दी वैल्यू q0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। t चेंज ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ cos ਵੈल्यू ਘਟੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹੀ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ -d/dt ਆਫ q0 cos ओमेगा t। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -q0 ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, cos ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ और इथे आ जाएगा sin ओमेगा t into ओमेगा, ठीक है। पहले cos दी डिफरेंशिएशन sin माइनस sin आ गई, फिर ओमेगा t दी डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ओमेगा q0 into sin ओमेगा t। क्या डिफरेंशिएशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹਾਫ L ਇਨਟੂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਰਮ ਆ ਗਈ ओमेगा स्क्वायर q0 स्क्वायर
इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या इनकी वैल्यू क्लियर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਹਾਫ ਆਫ, ठीक है इधर लिखे रहने दो। चलो ओमेगा स्क्वायर एल इनटू क्यू नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरी आ गई मैग्नेटिक एनर्जी। अब हम सेकंड कढनी है कैपेसिटर दे अक्रॉस जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिए फार्मूला लिए, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन बाय ओदा फार्मूला सीगा मेरे को q स्क्वायर बाय 2c। स्मॉल q इसलिए पा लिया जी क्योंकि आप इतने स्मॉल q नाल ही रिलेशन दिंदे पे ते h q दी सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दियो, ठीक है। जे q सीधा ही इथे पुट कर दिए ते अपने को आ जाएगा q नॉट cos ओमेगा t दा होल स्क्वायर ओवर 2c, यानी टर्म बन गई q स्क्वायर बाय 2c इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t। क्या टर्म क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आ मेरी आ गई टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आ मेरी आ गई टोटल मैग्नेटिक। ते किसी भी टाइम ते जेडी सिस्टम एलसी ऑसिलेटर दी टोटल एनर्जी आ वो इना दोनों एनर्जी दी कहंदा जी ऐसे सम टोटल दे बराबर है, ठीक है। ते ओनु डिफाइन कर लो नाउ u इक्वल टू ub प्लस ue। ਇਹਦਾ मतलब ub ਤੇ ue ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹਾਫ ओमेगा स्क्वायर l क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आ गया क्यू नॉट स्क्वायर 2c इनटू cos स्क्वायर ओमेगा टी। इतना बनया जी। इतना बनया ओ न्याणियो? Yes, sir. Yes, sir. को गूंगियो चुप हो गए बह जाते ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ q ਨॉट ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਟ ਓਮੇਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ 1/lc। क्या ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਪਿਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? Yes, sir. Yes, sir. जो सी ओमेगा स्क्वायर दो इक्वेशनां लेके दोने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जड़ियां सीगियां नु कंपेयर करके उच ओमेगा स्क्वायर 1/lc सीगा। आ ओमेगा स्क्वायर दी वैल्यू ते यूज कर जो, ठीक है। ते इनु सॉल्व करो, अपने को क्या आ गया? टोटल एनर्जी बन गई 1/2 इनटू 1/lc इनटू l इनटू q स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस आ गया q नॉट स्क्वायर ओवर 2c इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ l कैंसिल हो गया, बाकी टर्म जो हम देखो बाकी टर्म ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2c q नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t by 2c, यानी q नॉट स्क्वायर by 2c दोनों चों कॉमन आ जाना। u इक्वल टू कितना आ गया q नॉट स्क्वायर by 2c, इना चों कॉमन आ जाना। इथे आ गया मेरे को sin स्क्वायर ओमेगा t, इधर आ गया मेरे को cos स्क्वायर ओमेगा t ते आ टर्म दी वैल्यू साडी 1 आ जू। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ q ਨॉट ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2c। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ q ਨॉट ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਰਜ ਆ, q ਮੇਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਤੇ q ਨॉट ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ q ਨॉट ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ c ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। Yes, Yes, sir. ठीक है। इनमें जेडी मेरी सिस्टम दी टोटल एनर्जी आ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ that remain to be constant। इनमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं हो रही, सो सर्किट दी टोटल एनर्जी मेरी कंजर्व्ड रहेगी। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. एक बारी ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਐਲਸੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੋਨੇ ਸਮ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੋਨਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ
कि जे इधरों मैग्नेटिक एनर्जी हाफ CV स्क्वायर ना बनाई ते अपना रिजल्ट बन नहीं पाना सही तरह, फिर लास्ट मैनिपुलेशन होर करनियां पैणियां। इसलिए ਅਸੀਂ कैपेसिटर ਦੇ क्रॉस एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Q²/2C यूज ਕੀਤਾ। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -dq/dt I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -dq/dt। ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ SH ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਮ ਆਈ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ SH ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਸ ਚ ਬਣ ਜੂ, ठीक है, पर I ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ठीक है, ਇਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ SH ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ SH ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ठीक है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी मेरी इस फॉर्म च आ गई। बेशक इथे ही ओमेगा नु 1/LC भर लो, ठीक है, पर वो स्टेप फिर इथे याद रखना पैना। थल्ले जाके मैंने ये देखा कि भी SH अपनी हजे कॉमन सारी टर्म नहीं निकल रही है, इसलिए आप फिर उन्होंने थल्ले जाके ओमेगा नु सब्स्टिट्यूशन देती सी। आ मेरी SH मैग्नेटिक एनर्जी दी टोटल वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी Q²/2C आ। ठीक है, ते ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ Q ਦੀ ਸਹੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹੀ SH ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ। अपने को इलैक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई, मैग्नेटिक भी आ गई, तो क्या सी टोटल एनर्जी कंजर्व ते टोटल एनर्जी दी कंजर्वेशन वास्ते दोनों नु ऐड कर लो। ठीक है जी, ऐड करके मेरे को जेडी टर्म बनी उच ओमेगा मेरे को एक्स्ट्रा सीगा जिन्हों एडजस्ट करना पैना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ 1/LC ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ SH ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, टोटल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है। ऑल्दो इंडिविजुअल एनर्जी बेशक वो मेरी SH इलेक्ट्रिकल है ते बेशक मेरी मैग्नेटिक है, दोनों दे दोनों टाइम ते डिपेंडेंट। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओए क्लियर है सारे नु? Yes, sir.